आज शुणिबा गल्प रक्तकरबी गाल्पिक राजकिशोर राय। हिमालय ओक वृक्ष पाइन बण आउ तुषार चित्रित शृंग घेनी सेदिन हसी उठुला दार्जिलिंग। से हर्ष थिला नीलिम पुणी शुभ्र नम्र। सूर्य रश्मिर लहरी स्वप्न सेठी तटुकड़ार शैल देह उपर खुरा शब्द पथचारी को स्वप्नरू जाग्रत अवस्था को नहीं आसुला। वायुर तरंगे तरंगे नभचुम्बी होटेल मालार गवाक्ष दे भासी आसुए नर्तकीर कंठ सहित बहु विदेशी अर्केस्ट्रार समन्वित गुंजरण। ए दार्जिलिंग शैलनिवास शैल ही यार आत्मा, शैल ही यार प्रकृति। नगाधिराज हिमाचल हिम बलयर ऊर्ध्व को उठी जाए कि अव्यक्त आराधनार प्रणति जनाउଥାଏ विश्वधाता को। एहीपरि गोटाए विश्वास आवेग पाइबी बोली धाई आसीथिली एही शैलनिवास को। जीवनर मध्याह्न अतिक्रांत सायन्न भी क्रमे अस्तमित। अवशिष्ट निशीथर प्रतीक्षा। जेतेबेले चक्षु दुईटी मुद्रित हो जाई आमंत्रण करिब जीवनर समाप्ति उत्सव को, सेतेबेले सरीजिव सबु दृश्य देखा। संसार नीड़र शत आकर्षण को पछरे पकाई साजिथिली पथर पथिक बेश। इच्छा करिथिले भारतवर्षर बड़ बड़ सहर बम्बे माद्राज लखनऊ को जाइपारि थांती, किंतु ए विराट सहर गुड़ाकरे जीवन लीलार तरंगायित मोह थाइपारे नाही। सेथिरे आत्मा को निरवधि आनंद स्रोतरे बसाई देई मनीष जीवन को सार्थक करिबार उपादान। जीवनर 60 वर्ष बीतीगला, पक्षरे उड़ीबार जंत्र भगवान खंजी देइथिले। केउ आड़क उड़ीजीवी ताहार निर्दिष्ट पथरेखा टाणी नथिले, ताहा ही भगवान तत्व। 60 वर्ष सरीगला समतल संतापित भूभाग उपरे आखि चाहिला शेषरे उपरकू देखिबाको। ऊर्ध्व आकाश तले शैल शिखर अपूर्व उन्मुख समर्पण भंगी को देखिबाको हृदय डाक देला। सेथिबाई बाछिनेली दार्जिलिंग शैली निवास। कहिछि संसार को भूलिबा पाई मु आसिछि। पाइन ओक बण भितर को आसिछि जीवनर हजिला श्री खोजिबाको। वन्य पक्षी समाकुल तुषार भरा पर्वत मध्य आउ एई पार्वत्य सदा प्रफुल्ल कामिनी माने स्वच्छंदरे आरोहण करुछंती। गोटाक परे गोटाए गिरिवर्म को एही मनोहर भूमि मते अस्थिर करे। टिके मेघपांकरे रश्मि देखिले मु धाई जाए सूर्यमंडल दिग को, जेमितिकी हाथमुठारे से संपद को मु रखिदेवी पूर्ण करी। जीवनरे कला और कवितार पुजारी होई रहीगली। सृष्टि करी पारिली नाही, विश्वधाता को वंदना शुणाइबा पाई कंठरे भी काकली संचरिला नाही। केवल मनीषटीए दैहिक जीव, तथापि थरे थरे अनंत को असीम को अपरूप को खोजिबा पाई अनंतर हाहाकार करे। से हाहाकारर निर्मम आलोड़न मते एठाको टाणी आनिछि। देखे जदि जीवन श्रमर मुक्तांगनरे किछि पदार्थ थाए ताहाको साउंटी नेले मु किछि दिन बंचिजिबि, यथार्थ बंचिबा उद्देश्य। एबे कहानी कहे कौन मिलिब आत्मचिंतारे। एमिति तो केते किए कौन कहिचंती। मो कथारे मो अनुभूतिरे विश्व को विश्वास जोगाइबार कौन बा अछि। सेदिन प्रभातर घोर स्तरारित पाताल बरफ पड़ुए तुलार चिक चिक तंतु पारी आकाशरू। मथारे क्याप, सर्वांगरे थिला तुषार छिटा को रक्षा पाइबा पाई अरण्य पोशाक। निस्तब्ध भूमि सीमा, निस्तब्ध जिमिति शिव पार्वती कैलाश श्रृंगरे। सर्वत्र देह भाव। एठारे मनीष इच्छा कले भी नरहत्या करिपारिब नाही, इच्छा कले भी हिंस्र होई पारिब नाही। किंतु हेउछि तो धन्य मनीष, स्वर्गरे भी अमृतरे से विष भरिदेव। मु से कथा कहू नाही, मु कहूछि देवदर्शन घटुछि एठी प्रति मुहूर्तरे। हठात एठी अस्पष्ट घंटा ध्वनि शुणिबाकू पाइली। क्रमे से रब स्पष्टतर हेला। ए ध्वनिर गोटाए आकर्षण अनुभव कली। एहार एक निर्दिष्ट छंद अछि। ध्वनिर जंजाल और विरक्ति नाही, एहा पवित्र शांत। मोर परिचिति एछि ए शब्द सहित। सहर मानकरे यात्रा करू करू मु स्तब्ध होई रही जाए।
ଯେଉଁଆଡ଼େ ଭାସି ଆସୁଥାଏ ନିପଣ ସେଇଆଡ଼େ କାନ ଡେରେ। ପାଦ ଖେଳାଇ ଚାଲିଯାଏ ଅନୁସରଣ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆବାସ ଭିତରକୁ। ଯେଉଁଠି ମହମବତୀ ଆଲୋକମାଳା ତଳେ ନର ନାରୀ ମଥା ନତ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥାନ୍ତି, ଗାଉଥାନ୍ତି ଈଶ ସ୍ତୁତି। ଜଗତକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିଦିଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏ ଅକୁତୋଭୟ ବାଣୀ, ଯାହା ବିସ୍ତାରିତ ସ୍ପଷ୍ଟତର ଧ୍ୱନି ମାଧ୍ୟମରେ ସଞ୍ଚରିଯାଏ ପ୍ରତି ହୃଦୟକୁ। ଏ ତେବେ କ'ଣ ସେହି ପୂତ ଘଣ୍ଟା, ସେହି ପବିତ୍ର ଈଶ୍ୱର ନିବାସ, ସେହି ପବିତ୍ର କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ ଅମର ଆତ୍ମାର ଡାକ? ଆସ ମୋ ପାଖେ ଶରଣ ନିଅ, ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର କରିବି। ହଁ, ଗିର୍ଜା ସୁନ୍ଦର ଗୋଟିଏ କାଷ୍ଠ ନିର୍ମିତ ଗୃହ, ଉପରେ କ୍ରୁଶ ଚିହ୍ନର ଅପୂର୍ବ କାରିଗରୀ ନିର୍ମାଣ। ପ୍ରଭୁ ଝୁଲି ଯାଇଥିଲେ ଏଇ କ୍ରସରେ। ଯୁଗ ଯୁଗ ବିତିଯିବ। ଏ ଚିହ୍ନ ଆବୃତ ସତ୍ୟ ଘେନି ଝଟକୁଥିବ କଣ୍ଟକ ଶଯ୍ୟାରେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ସେ ମରଣ କେଡ଼େ ରମଣୀୟ। କାଳେ କାଳେ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଝରାଉଥିବ ଜୀବନ ସଙ୍ଗୀତର ଝରଣା। ଜିସସ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ତାଙ୍କରି ମନ୍ଦିର। ପ୍ରାଣରେ ମୋର ଅଶେଷ ଶାନ୍ତି। ଦାର୍ଜିଲିଂର ଅରଣ୍ୟ ଶୈଳମୟ ପ୍ରକୃତି ଆଜି ଏଇ କ୍ଷଣରେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବନ୍ଦନାରେ ବିଭୋର। ମୁଁ କ୍ରମେ ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହେଲି, ଚଞ୍ଚଳ ପଦପାତରେ ଚାଲିଲି। ଭଗବାନ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଉପର ପୋଷାକ ଦେହକୁ କାଢ଼ି ନେଇ ବରଫର ଧଳା ଚାଦରକୁ ସେଥିରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ମଥା ନତ କରି ପ୍ରବେଶ କଲି ମନ୍ଦିର ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ। କାହାଣୀ କେବେ କହିବି? ଆଗ ପଶିଯାଏ। ପ୍ରଶାନ୍ତ ହୋଇଉଠୁ ହୃଦୟବେଦୀ। ପଥହରା, ଶାନ୍ତିହରା, ଜଞ୍ଜାଳ ଘେରା ଏ ଆତ୍ମା ପ୍ରଥମେ ଅମୃତ ପାଉ। ପ୍ରାର୍ଥନା ସଙ୍ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ ସେମାନେ। ଗଭୀର ଉଦ୍ଧତ ସେ କୁଞ୍ଜନ। ଇଂରେଜୀ ଆମେରିକାନ ଟୁରିଷ୍ଟ ବିଚିତ୍ର ପୋଷାକର ସେମାନେ। ଭାରତୀୟ ବି ଅଛନ୍ତି। ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା, ନର ନାରୀ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ସେ ଧ୍ୟାନ ମନ୍ଦିର। କାହାର ଧ୍ୟାନକୁ ବ୍ୟାଘାତ ନ କରି ଧୀରେ ସର୍ବଶେଷ ଆସନରେ ବସିଲି। ମୁଁ କିଏ, ମୋର ବିଚାର ରହିଲା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରେ ସନ୍ତାନ, ଆନନ୍ଦ ଓ ଶାନ୍ତି ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଆଜି ସେ ପରିବ୍ରାଜକ, କିଛି ମିଳିବାର ଅଭିଳାଷ ନାହିଁ। ଆଗରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମୂର୍ତ୍ତି, ପାଖରେ ଜନନୀ ମୋଡ଼ନାଙ୍କ ତୈଳଚିତ୍ର। ପରିବେଶ ଭିତରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲି ଏହା ନିତ୍ୟ ନୈମିତ୍ତିକ ଗିର୍ଜା, ପ୍ରାର୍ଥନା ବନ୍ଦନା ଆସର ନୁହେଁ। କିଛି ବିଶେଷତ୍ୱ ଅଛି। ଏହା ବିଚିତ୍ର ଏକ ସମ୍ଭାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂଜା, ଯାହାକି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖିଛି ଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ। ତେବେ କ'ଣ ଏହା? ପ୍ରାର୍ଥନାର ଶେଷ ମୂର୍ଚ୍ଛନା ମିଳାଇଯିବା ପରେ ଜଣେ ସୁଠାମ ବହୁ ସୁନ୍ଦର ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ବୃଦ୍ଧ ଆସନ ଛାଡ଼ି ଛିଡ଼ା ହେଲେ। ହଁ, ସେ ଧମ୍ମଯାଜକ। ତାଙ୍କରି ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଆଜିର ଉତ୍ସବ ପରିଚାଳିତ। ଶୁଭ୍ର ଚପକନରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଏହାଙ୍କର ଅଙ୍ଗ। ବକ୍ଷ ଉପରେ ଦୋଳିତ ହେଉଛି କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ ଯୀଶୁ ଶରୀର। ରକ୍ତର ଛିଟାରେ ଈଷତ୍ ଲୋହିତ ବର୍ଣ୍ଣ ଧରିଛି ସେ ସଙ୍କେତ। ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଉତ୍ସବର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଆମ୍ଭେମାନେ ଉପସ୍ଥିତ। ଯୀଶୁ ଗୁଣଗାନର ଅବଧି ନାହିଁ। ଗୁଣର ସମୁଦ୍ର ସେ। କେଉଁଠାରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କଳନା କରିବା? ଆଜିର ଉତ୍ସବର ମହତ୍ତ୍ୱ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜୀବନ, ଅଥଚ ସେହି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ସର୍ବ ସମକ୍ଷରେ ଆଉ ପରମ ପିତା ସମକ୍ଷରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାର ଓ ଶରୀରର ମିଳନ ଘଟିଲା। କେହି ଏ ବନ୍ଧନକୁ ଛିନ୍ନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ପବିତ୍ର ପରିଣୟ ସୂତ୍ରରେ ଆବଦ୍ଧ ହେଲେ। ମାଇଁ ବୟ ଶାଶ୍ୱତ ଆଣ୍ଡ ମାଇଁ ଡଟର ଶାଶ୍ୱତୀ। ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏମାନେ ଏହି ପ୍ରାଣସ୍ପର୍ଶୀ ପରିବେଶ ଭିତରକୁ ହିମାଳୟର ନିମ୍ନସ୍ଥ ଦାର୍ଜିଲିଂ ସହରକୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତିର ଶାନ୍ତ ଦିଗ୍ବଳୟରେ ଦୁଇଟି ହୃଦୟକୁ ଏକାନ୍ତ ଓ ଏକତ୍ର କରିବାକୁ। ତାହା ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ଅବଶିଷ୍ଟ ରହିଲା ଦୁଇଜଣ ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତି, ସାକ୍ଷୀ ରହି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବେ ବିବାହ ରେଜିଷ୍ଟରରେ। ଆମେନ୍। ନିଷ୍ପନ୍ଦ ଥିଲି। ଚମକ ପାଇଲି। ଏଠାରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆଗତ ଦୁଇ ପରିବାର ଭିତରେ ଶୁଭ ପରିଣୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ! କିଏ ଏମାନେ? ଦୂରରେ ଥିବାରୁ କାହାକୁ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ। ଧର୍ମଯାଜକ ପୁନର୍ବାର ଗୁରୁଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ଡାକ ଦେଲେ, ୟୁ ମାଇଁ ବୟ, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ। ମୋ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ। ଏହି ପୀଠ ଉପରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଶାଶ୍ୱତ ଶାଶ୍ୱତୀକୁ କଲ୍ୟାଣ କରି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରନ୍ତୁ। ଏ ସ୍ୱାକ୍ଷର କେବଳ କାଳି କଲମର ସହଯୋଗରେ ଲିଖିତ ଅକ୍ଷରଗୁଡ଼ିଏ ନୁହେଁ। ଏହା ଈଶ୍ୱର ସ୍ନେହାଙ୍କିତ ଭାବମୟ ସ୍ୱୀକୃତି। ଆପଣଙ୍କର ନାମ? ମିଷ୍ଟର ଜୋନାଥନ୍ ଫ୍ରାଙ୍କ।
ଆପଣ ଯେ କେହି ହୁଅନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଆସନ୍ତୁ। ମୋ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ମିଷ୍ଟର ଫ୍ରାଙ୍କ ଧୀରେ ମଥାନତ କରି ଆସି ସ୍ୱାକ୍ଷର ଦେଲେ। ବର ଓ କନ୍ୟା ମଥାରେ ହାତ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ବେଶ୍ ଭାବଗମ୍ଭୀର ହୋଇ ଉଠିଲା ଏ ସମର୍ପଣ ଏକାନ୍ତିକ ଦୃଶ୍ୟ। ପୁନର୍ବାର ଧର୍ମଯାଜକ ଚାରିଆଡ଼େ ଚାହିଁଲେ। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ଆଖି ଦୀପ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଲା। ସେ ହସିଦେଲେ, କହିଲେ, ୟୁ ମାଇ ବୟ। ନୋ ନୋ, ୟୁ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମୋ ଆଖି ପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ଗୋଟାଏ ପ୍ରଶାନ୍ତିର ପ୍ରଲେପ ଅନୁଭବ କରୁଛି ମାଇ ବୟ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ନେତ୍ରପାତ ହେବାବେଳେ ମୁଁ ଗଭୀର ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଆପଣ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେରିତ ବ୍ୟକ୍ତି। କିନ୍ତୁ କିଏ ଏ ଭଦ୍ରଲୋକ? ଡେରି କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଆସୁନାହାନ୍ତି ତ? ଅତିଥିମାନେ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁଲେ। କିଏ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ଆବିଷ୍କାର କରି ଫାଦରଙ୍କର ଗଭୀର ଆନନ୍ଦ ହୋଇଛି? କିଏ ସେ? ଏ କ'ଣ? ମୋର ସର୍ବାଙ୍ଗ ଥରି ଉଠୁଛି କାହିଁକି? ପାଦରେ ପ୍ରକମ୍ପ। ମୋ ଆଖିକୁ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି। ଦେବଦୂତ ଧର୍ମଯାଜକ ଦୁଇଟି ଆଙ୍ଗୁଠି ଗୋଟାଏ ବନ୍ଧୁକର ଅଗ୍ରଭାଗ ଭଳି ମୋରି ଆଡ଼କୁ ପ୍ରସାରିତ। ମୁଁ ତାହେଲେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ? କାହିଁକି? ନା, ମୁଁ ନୁହେଁ, ଆଉ କିଏ ହୋଇଥିବେ। ମୁଁ ଏଠାରେ ଅପରିଚିତ, ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ। ତଥାପି ଦେଖିଲି ସେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦୁଇଟି ମୋତେ ହିଁ ଠାବ କରି ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆସ ସ୍ୱାକ୍ଷର କର। ମୁଁ ହତବାକ୍ ହୋଇ ପଛକୁ ଚାହିଁଲି। ମୋ ସର୍ବଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାପରେ ତ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଆକାଶ ସୁଦୂର ଶୋଭା ଓ ହିମ ଶୃଙ୍ଗ, ତାପରେ ପୃଥିବୀ। ମୁଁ ଏକ ପ୍ରକାର ସଂଜ୍ଞା ହୋଇ ହରାଇ ବସିଲି। ହଠାତ୍ କାନ୍ଧ ଉପର କାହାର ସ୍ପର୍ଶ। ସେଇ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମିକ ପୁରୋହିତଙ୍କ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟୋଜ୍ଜ୍ୱଳ ମୁଖ ନଇଁ ଆସିଲା ମୋର ଅନବତ ମଥା ଉପରକୁ। ସେ ମୋତେ ଛିଡ଼ା କରାଇଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଏହା ଈଶ୍ୱରୀୟ ଜ୍ଞାନ, ଇନ୍ସପିରେସନ୍। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଥିଲି, ସେତେବେଳେ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଫାଦର ଗିହ୍ଲେରୀ ଡାକୁଥିଲେ। ତା'ର କି ଶକ୍ତି ଅଛି ଡାକିବାକୁ ବା କାହାକୁ ନ ଡାକିବାକୁ? ମୁଁ ଜାଣେ ନା ଆପଣ କିଏ। ଦରକାର ନାହିଁ। କେଉଁ ଜାତିର, କେଉଁ ରାଜ୍ୟର, କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣର। ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ। ଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜିସସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସହାୟତା ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଏହା ପରିଣାମ କ'ଣ। ଆସନ୍ତୁ, ଦ୍ୱିଧା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି କରୁଣାରୁ। ମୋ ଆଖିରୁ ସେତେବେଳେ ଜଳଧାରା ଖସି ଆସୁଥାଏ। କିଏ ଏହି ଶାଶ୍ୱତ? ଓଡ଼ିଶାର ପୁଅ। କିନ୍ତୁ ଶାଶ୍ୱତ ବୋଲି ତ ତାହେଲେ ମା' ତା'ର କରୁଣା ଏଠି ରହିଛି ସ୍ୱାମୀ ଅନିର୍ବାଣ। ଏମାନେ ଏତେ ଦୂର ଆସି ଶାଶ୍ୱତର ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ କଲେ କାହିଁକି? ବିବାହ ବେଦୀ ଡାହାଣକୁ ଚାହିଁ ଦେଖିଲି ମଥା ପୋତି ବସିଛି କରୁଣା। ସେଇ କରୁଣା। ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି ସେମିତି ମଥାପୋତି ଅନିର୍ବାଣ। ଟିକିଏ ଦୂରରେ ଧର୍ମଯାଜକଙ୍କ ଆସନ ଆଗରେ ମୋର ଜୀବନର ଆଦରର ସୁଠାମ ପରିପୃଷ୍ଟ ତାରୁଣ୍ୟର ବିଗ୍ରହ ସହସ୍ର ତେଜ ଶିଖାରେ ଶିଖାୟିତ ଶାଶ୍ୱତ। ପାଖରେ ଅବଗୁଣ୍ଠନକାରୀ ସହଧର୍ମିଣୀ ଶାଶ୍ୱତୀ। ଦେଖିଲି କରୁଣା ଆଖିପତାରୁ ଅଶ୍ରୁ ପୋଛି ଦେଇ ତା ଆସନରୁ ଉଠି ଆସି ମୋତେ ଦୁଇଟି ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଧରାଇ ଦେଲା। ଅନିର୍ବାଣ ଚାଲିଗଲେ ଅନ୍ୟ ଦିଗକୁ। ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରାର ମଧୁଲଳିତ ସ୍ୱନ ଖେଳି ବୁଲିଲା ପ୍ରଭୁ ମନ୍ଦିରର କୋଣ ଅନୁକରଣରେ। ମୋ ଜୀବନର ଅପରିକଳ୍ପନୀୟ ଏକ ସତ୍ୟ। ଶାନ୍ତ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ବିବାହ ରେଜିଷ୍ଟରରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର ଦେଲି ଶାଶ୍ୱତ ଓ ଶାଶ୍ୱତୀର ବନ୍ଧନକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇ। ହାତ ଥରି ଯାଇଥିଲା ଲିପି ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ। ତାପରେ ଟାଣି ଆଣିଲି ଛାତି ଉପରକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନବଜୀବନର ବ୍ରତୀ ଓ ବ୍ରତଚାରିଣୀଙ୍କୁ। ଏ କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ନା ସତ୍ୟ? ଶାଶ୍ୱତ ନଇଁପଡ଼ି ମୋର ପାଦଧୂଳି ନେବାକୁ ମାତ୍ରେ ମୁଁ ତାକୁ ପୁନର୍ବାର ନିବିଡ଼ ଅଶ୍ଳେଷରେ ଟାଣି ଧରିଲି। ସେ କେବଳ ଏତିକି କହିଲା, ଆପଣ ଏଠି? କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ! ଏଇ ଦୂର ଦାର୍ଜିଲିଂରେ। ମାମିଙ୍କୁ କେତେଥର କହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ। ମାମି କହୁଥାନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଏତେ ବାଟ ଆସିବେ ନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା ସେଥିରେ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଶୁଭେଚ୍ଛୁଙ୍କୁ ପାଇ ଆମେ ଦୁଇଜଣ ଅତି କୃତଜ୍ଞ। କାନରେ ମୋର ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଲା, ଶୁଭେଚ୍ଛୁ, ଶୁଭେଚ୍ଛୁ, ଶୁଭେଚ୍ଛୁ। ହାୟ! ଗିର୍ଜା ଶୂନ୍ୟ। ସମସ୍ତେ ଚାଲିଗଲେ। ଉତ୍ସବ ଶେଷ। ରହିଗଲୁ କରୁଣା ଓ ମୁଁ। କରୁଣା କହିଲା, ମୋ ଆଖିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ତମେ? ହାତ ଧରିପକାଇ ଅଶ୍ରୁ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ଚକ୍ଷୁରେ ମୋତେ ଥରେ ଚାହିଁଦେଇ କହିଲା, ଆସ। ସମସ୍ତେ ଚାଲିଗଲେଣି। ବିଶ୍ରାମ କରିବ ଆସ ଆମରି ହୋଟେଲରେ। କିନ୍ତୁ କୃତଜ୍ଞ ରହିଲି ତୁମର ଏ ସଂଯମ ଦେଖି। ସଂଯମ ତୁମେ ଦେଖାଇଛ ସାରା ଜୀବନ।
ବିଶେଷରେ ଶାଶ୍ୱତର ଜନ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ଭାବରେ ଯାହା ଆଚରଣ କରି ଆସିଛ ତାହାର ତୁଳନା ନାହିଁ। ଆମେ କ୍ଷୁର ଧାରରେ ଚାଲିଛୁ। କହି ରଖେ ତୁମ ରକ୍ତର କରବୀକୁ ତୁମେ ଆଜି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ ହେବା ପାଇଁ। ଆସ, ମୁଁ ଜାଣେ କି ଦାରୁଣ ଅସହନୀୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା ତୁମ ପାଇଁ। ଆସ, ତୁମେ ଥରୁଛ ମୋ ହାତ ଧର, ଗାଡ଼ିକୁ ଉଠି ଆସ। ଶରୀରକୁ କାର ଭିତରେ ଆଉଜେଇ ଦେଇ ମୁଁ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇ ବସି ରହିଲି କେତେକ୍ଷଣ। ପଚାରିଲି, ଶାଶ୍ୱତ ଶାଶ୍ୱତୀ? ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଗାଡ଼ିରେ ଉଠିଲେଣି। ଅନିର୍ବାଣ? ସେ ତ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଘଟଣାର ପ୍ରାୟ ବିହୋଳ। ତାଙ୍କ କଥା ସେ ବୁଝିବେ। ସେ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଛି। ମୋ ହୋଟେଲକୁ ମୁଁ ଯିବି। ତୁମର ଏ ଆନନ୍ଦରେ ମୁଁ ନିରାନନ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବି ନାହିଁ। ତୁମ ସହିତ ମୋର ଅବସ୍ଥାନ କେବେ ଜୀବନରେ ନିରାନନ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି କି? ଆଜି କାହିଁକି ଏ କଥା? ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି? ମୁଁ ଜାଣେ, ଯାହା ପଚାରିବ। ତୁମେ ଚାହିଁଥିଲ ଶାଶ୍ୱତର ବିବାହ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ନ ଜାଣେ? ହଁ, ଉତ୍ତର ଦେଲା କରୁଣା, ବାହାର ପୃଥିବୀ ଆଡ଼େ ମୁହଁ ଫେରାଇ। କାହିଁକି? ତୁମେ ଜାଣ? ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ତାର କାରଣ। ବିଶ୍ୱର କେଉଁ ଦିଗରେ ଏ ସମ୍ବାଦ ସଞ୍ଚରଣ ନ କରୁ ସେ ବ୍ରତରେ ମୁଁ ବ୍ରତଶୀଳା ହୋଇ ଏଯାଏ ଘୋର ତପସ୍ୟା କରି ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଧାନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଗଲା। ନହେଲେ ଶାଶ୍ୱତର ବିବାହ ବେଳେ ତୁମେ ଦାର୍ଜିଲିଂରେ? ହଁ କରୁଣା, କାହିଁକି କେଜାଣି ମନ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇ ଉଠିବାରୁ ମୁଁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଶାନ୍ତି ଖୋଜିବା ପ୍ରୟାସରେ ଏଠାକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ତୁମେ ତାହେଲେ ଏ ବିବାହ ଗୋପନ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ଠାରୁ ଏତେ ଦୂର ଚାଲି ଆସିଲ? କହ କରୁଣା, କ'ଣ ତୁମର ଅଭିପ୍ରାୟ ଥିଲା? କରୁଣା ଉତ୍ତର ଦେଲା, ହଁ ଅଚିନ୍ତ୍ୟ, ମୁଁ ଜାଣେ ତୁମର ପ୍ରକୃତି କ'ଣ। ଅତିମାତ୍ରାରେ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇ ତୁମେ ଯେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତ ବା କହିଥାନ୍ତ ମୁଁ ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କଲି। ସବୁ ପ୍ରକାର ଅପ୍ରୀତିକର ଅବସ୍ଥାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ ଏ ପନ୍ଥାର ଆଶ୍ରୟ ନେଲି। ଯାନ ଚାଲିଥାଏ ସର୍ପିଳ ଗତିରେ ଗିରିପଥ ଦେଇ। ପାଇନ୍ ବଣର ସୁ ସୁ ଶବ୍ଦ, ପବନର ଲୁଚକାଳି। ମୁଁ କହିଲି, ଦେଖିଲ ତ ମୁଁ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇନି, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଷ୍ଟ। କରୁଣା ହାତ ଧରି ଅନୁନୟ କଲା, ଧନ୍ୟବାଦ। ମନେ ରଖ, ଶାଶ୍ୱତ ଶାଶ୍ୱତୀ ଆଗରେ ଆହୁରି ଶାନ୍ତ ହୁଅ। କିଛି ନ ଘଟିଲା ଭଳି ଆଚରଣ କର। ଶାଶ୍ୱତ ତୁମକୁ ଖୁବ୍ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରେ, ସେ କଥା ତୁମେ ଜାଣ। ସେ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି ତୁମକୁ ଦେଖି ହଠାତ୍ ଏମିତି ଏକ ପରିବେଶରେ। ମୁଁ କରୁଣାକୁ ଆଶ୍ୱାସ ଦେଇ କହିଲି, ମୋର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମାତ୍ର। କହ କରୁଣା, ଧର୍ମଯାଜକ ପୁରୋହିତ ମୋତେ ସାକ୍ଷୀ ଭାବରେ ଠାବ କଲେ କିପରି? ଜୀବନରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର କେବେ କେଉଁଠି ସାକ୍ଷାତ ହୋଇନି। ସେ ଦାର୍ଜିଲିଂବାସୀ, ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର, କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଲା? ଏତିକିବେଳେ କରୁଣା ଆଖିରୁ ବିଗଳିତ ଅଶ୍ରୁଧାର ଗଡ଼ି ଆସିଲା। ମୁଁ କହିଲି, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିବ, ମାତ୍ର ମୋର ମନେ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମର ପୂର୍ବ ଆଚରଣରେ ଆମେ ଅପବିତ୍ର ନୋହୁଁ। ତୁମେ ମୋତେ ଆକାଙ୍କ୍ଷା କରିଥିଲ, ମୁଁ ବି। ସେ ଥିଲା 25 ବର୍ଷ ତଳର ଦୁଇ ଆତ୍ମାର ମିଳନ ଉତ୍ସବ। କହ କରୁଣା, ମନ୍ଦିରରେ ଯେ ଯୁଗ୍ମ ଜୀବନର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ସେଇ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇ କହ, ଆମେ କ'ଣ ଅପବିତ୍ର? ତାହେଲେ ଶାଶ୍ୱତର ପରିଣୟ ବେଳେ ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ଦାର୍ଜିଲିଂକୁ ଆଣିଲେ କାହିଁକି? ସବୁ ଖ୍ୟାଳନ କରିଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର ଅମୃତ କୃଶ ସ୍ପର୍ଶରେ, ନୁହେଁ କି? ହଁ ଅଚିନ୍ତ୍ୟ, ଏହା ମୁଁ ବି ବୁଝିପାରୁନି। ଏ ଘଟଣା ଘଟିଲା କିପରି? ଏଇଠି ମାନବର ପ୍ରଜ୍ଞା ଲୋପ ପାଇଯାଏ, ଈଶ୍ୱରାନୁଭୂତିରେ ସଂସାର ଚାଲେ। ସମସ୍ତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଦାର୍ଜିଲିଂରେ ବିବାହ କାହିଁକି? ଏତେ ଦୂର, ଏତେ ପଥ ପରିଶ୍ରମ। ଏହାର ଉତ୍ତର ମୁଁ କାହାକୁ କିଛି ଦେଇପାରିଲି ନାହିଁ। ଅଚିନ୍ତ୍ୟ। ହୋଟେଲ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଗାଡ଼ି ଠିଆ ହେଲା। ସ୍ୱାଗତ କୋଳାହଳ ଚିତ୍କାର। ଶାଶ୍ୱତ ଦୌଡ଼ି ଆସି କହିଲା, ମାମି, ଏତେ ଡେରି କରିଲ କାହାନ୍ତି ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ବାବୁ? ଏଇ ଯେ ଆସନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତୁ। ଅନିର୍ବାଣ ହସି ହସି ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ। ସେ ହାତ ଏକାଥରେ ବଢ଼ି ଆସିଲା ନାହିଁ, ଥମିଗଲା। ତଥାପି ସହୃଦୟତା, ଆସ ଅଚିନ୍ତ୍ୟ। କରୁଣା ଏକ ଭିନ୍ନ ରସ, ଭିନ୍ନ ଭଙ୍ଗିମା, ଭିନ୍ନ ଶରୀରର ହୋଇଯାଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱର ସହିତ ସ୍ୱର ମିଳାଇ କହିଲା, ଆସ ଅଚିନ୍ତ୍ୟ, ତମକୁ ପାଇ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦିତ। ଜାଣିପାରୁଛି ଡିନର ରେଡ଼ି। ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଗଲା ବେଳେ ମୋରି ଆଡ଼େ ମଧୁର କଟାକ୍ଷ ଢାଳି ସତେ ଯେମିତି ସେ କହୁଥିଲା, ସହିନିଅ ଏସବୁ ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଡାକ ମୋ ଠାରୁ ବି। କ୍ଷମା କର ପ୍ରିୟତମ, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରରେ ରହିଯିବ ଏ ଅବଲୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ଏମିତି ଆଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ। ମୁଁ ଜାଣେ ତୁମର ରକ୍ତ କଥା କହିବାକୁ ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହେଉଛି, ସତଝଙ୍କାରରେ ଝଙ୍କୃତ ହେବାକୁ ତାହା ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ନା, ନା, ନା।
ତମେ ବୁଝିଥିବ ପ୍ରିୟତମ। ପାଇନ୍ ଗଛମାଳାର ଗର୍ଜୁଛି ସମୀରଣ। ଗଭୀର ରାତ୍ରି ଧବଳ ତୁଷାର ଛିନ୍ନ ଛିନ୍ନ ସୂତାକ୍ଷର ଆବୃତ ହୋଇଛି ଦାର୍ଜିଲିଂ। ଆର କକ୍ଷରେ ଅନିର୍ବାଣ ଆଉ କରୁଣ। ମୁଁ ଏ କକ୍ଷରେ ବସି ରହି ଶଯ୍ୟା ଉପରେ ଦେଖୁଥିଲି ଗବାକ୍ଷର କାଚ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱବିଭୂତିରେ ସଂଯୋଜିତ କରୁଣା ସହିତ ଆଦ୍ୟ ପ୍ରଣୟର ସାର୍ଥକ ଦୃଶ୍ୟ ଦୋଷାନ୍ତର। ତେବେ ଏଇଠାରେ ଶେଷ ହେଲା ରାଜକୁମାର ରାୟଙ୍କର ଗଳ୍ପ ରକ୍ତ କରବୀ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।